بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک تاجر کی حافظ قرآن بیوی کا اور ایک طوطے کا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین، ایک بستی میں ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر آیا جایا کرتا تھا۔ اس کا نام بلال تھا۔ اس کے پاس ایک طوطا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس تاجر نے اس طوطے کو بولنا بھی سکھایا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں ایک درخت تھا۔ اس درخت کے اوپر چڑھ کر طوطا بیٹھ کر زور و شور سے آواز لگا رہا تھا کہ بلال کی حافظ قرآن بیوی زانیہ ہے، اس کو پتھر مارو، یہاں سے نکال دو۔ صبح صبح فجر کا وقت تھا۔ لوگ نماز پڑھ کر اپنے کاروبار کی طرف جا رہے تھے۔ اس گھر کے درخت کے اوپر یہ خوبصورت سا طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیشہ خاموش رہتا تھا، مگر جیسے ہی اس درخت کے پاس سے کوئی گزرنے لگتا تو یہی الفاظ بار بار دہرا رہا تھا: بلال کی بیوی زانیہ ہے، بلال کی حافظ قرآن بیوی زانیہ ہے۔ جیسے ہی ایک شخص نے زانیہ لفظ سنا تو ایک دم حیران رہ گیا اور رک گیا۔ وہ اس طوطے کو دیکھنے لگا جو کہ بہت ہی قیمتی نظر آ رہا تھا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر اس طوطے کو پکڑنا چاہا، مگر وہ طوطا وہاں سے اڑ کر بہت دور جا کر بیٹھ گیا۔ پھر یہی الفاظ دہرانے لگا کہ بلال کی حافظ قرآن بیوی زانیہ ہے، وہ ہر رات اپنے عاشقوں کو بلا کر زنا کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص گھبرا گیا کہ یہ ایک ایسا طوطا ہے جو درختوں میں بیٹھ کر عورتوں کے راز فاش کرتا ہے۔ اس شخص کو یوں درخت کے پاس کھڑا دیکھ کر کچھ لوگ آ کر پوچھنے لگے کہ بھائی، اس گھر کے پاس کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں یہ بلال بھائی کا گھر ہے جو کہ بہت ہی نیک اور شریف انسان ہے۔ آج تک اس نیک اور شریف انسان نے کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اپنی حافظ قرآن بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے؟ یہ اس طرح کسی کے گھر کی طرف جھانکنا اچھی بات نہیں۔ لوگ اس کو بار بار باتیں سنا رہے تھے اور وہ ڈر گیا۔ اس نے طوطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تو اس طوطے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کسی کے گھر میں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ طوطا ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ نہ جانے اصل بات کیا ہے۔ جیسے ہی 2-3-4 لوگ اور جمع ہو چکے تھے اور اس طوطے نے دوبارہ پھر سے کہنا شروع کر دیا، بلال کی بیوی حافظ قرآن جو ہے وہ زانیہ ہے۔ یہ سن کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور کہنے لگے، یہ طوطا تو بہت ہی معصوم جانور ہے، یہ جو کچھ دیکھتا ہے وہی بولتا ہے، ضرور اس کی بیوی نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، اس لیے یہ طوطا بار بار ایسا بول رہا ہے۔ آہستہ آہستہ پوری بستی میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ تاجر کی حافظ قرآن بیوی زانیہ ہے۔ لوگ اب اس کے گھر سے دور رہنا شروع ہو گئے۔ تمام مردوں نے اپنی عورتوں کو اس گھر میں جانے سے منع کر دیا، کیونکہ اکثر عورتیں اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اب بستی کی کوئی بھی عورت اس کے پاس نہیں آیا کرتی تھی۔ وہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی، آخر میرے پاس یہ عورتیں قرآن سیکھنے کیوں نہیں آ رہی؟ اور کوئی اس عورت پر شک کرنے لگا۔ صبح روزانہ وہ طوطا اس درخت پر بیٹھ کر یہی الفاظ دہراتا رہتا تھا، اور سارا دن وہ طوطا کہاں ہوتا کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ اب لوگ اس طرح کہنے لگے کہ یہ عورت ہی بد کردار ہے، یہ کردار کی کچی ہے، اس لیے تو اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت ہی نیک انسان تھا، تجارت کرنے کے لیے گھر سے نکلا مگر واپس پلٹ کر گھر نہیں آیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں اس عورت کو سنانے لگے۔ اکثر لوگ اس کے گھر کی دیوار کے پاس کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد ایک روز ایک قافلہ بازار میں آیا۔ وہ قافلہ آ کر رکا تو اس میں بلال بھی تھا۔ 4 سال بعد وہ اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس سے ملنے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو طنز کرنا شروع کر دیا کہ کہاں رہ گئے تھے، اپنے گھر کی کچھ ہوش ہے یا نہیں؟ تمہارے گھر میں تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خیال تو ہوتا۔ اگر اتنے لمبے عرصے کے لیے جانا تھا تو اپنی بیوی کو ہی ساتھ لے جاتے۔ یوں بڑے بازار میں اپنی بیوی کا نام لوگوں کے منہ سے سن کر اس کو غصہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے بہت کچھ خریدا تھا، لیکن جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا، آگے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ سارے تحفے جو کہ اپنی بیوی کے لیے لایا تھا اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر چکے تھے، اور جب اس طوطے نے اس کو دیکھا تو تب وہ اپنی زبان سے یہی الفاظ دہرا رہا تھا،
सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। उसका शौहर बहुत ही नेक और शरीफ इंसान था। वो एक बाइखलाक शौहर था। जब उसने तोते के मुंह से अपनी बीवी की हकीकत सुनी, उससे बर्दाश्त न हुआ। वो कहने लगा कि अब इसका फैसला तो मस्जिद के मौलवी साहब ही कर सकते हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम पर बहुत एतमाद किया था। मैं समझता था कि मेरी बहुत ही नेक और हाफिज कुरान बीवी है, अमानत में कभी खयानत नहीं करेगी, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। बिलाल घर से निकल चुका था। उसके शोर की आवाज़ें पूरा मोहल्ला सुन रहा था। उस बस्ती में एक बहुत ही नेक मौलवी साहब रहते थे जो अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। जो भी कोई परेशानी होती बस्ती में, मौलवी साहब के पास आती थी और अपनी सारी परेशानियां उनको बताती थी। उस मसले का हल बड़े ही अच्छे तरीके से निकाल दिया करते थे और लोग खुशी खुशी अपने घर में वापस आ जाया करते थे। उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती थी। वो आते ही मौलवी साहब के घर चला गया। बहुत ज्यादा परेशान था। उसके साथ वो तोता भी मौजूद था। जब वहाँ लोग मौलवी साहब के पास 2-3 लोग बैठे थे, उस तोते को देखकर कहने लगे कि ये कैसा बदतमीज तोता है कि मालकिन के बारे में अजीब सी बातें करता है। मौलवी साहब ने उन लोगों की बातें सुनकर गले को खनकारने लगे। उनको अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे थे। जैसे ही सब लोगों ने मौलाना की जानब देखा तो वो अल्लाह के वली लोगों को कहने लगे, कोई हक नहीं पहुँचता, तुम किसी की इज्जत पर यूं पीठ पीछे हमले क्यों कर रहे हो। अल्लाह की ज़ात हर इंसान का पर्दा रखती है। ये बात कुछ भी कहने से पहले जहन में रखना कि तोहमत इंतहाई बुरा काम समझा जाता है। अगर तुम किसी पर तोहमत लगाओगे तो याद रखना खुदा तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। वो लोग घबरा गए और सर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, मौलाना साहब गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमने जो कुछ सुना बस वही कह रहे हैं, फिर भी हम माज़रत ख्वाह हैं। मौलाना साहब बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। कहने लगे कि तुम एक अफवाह सुनकर 2 कानों को बताते हो, वो 2 कान आगे बताते हैं और फिर वो 2 लोग आगे 4 लोगों को बताते हैं और इसी तरह गुनाह फैल जाता है और जो इंसान गुनाहों की दलदल में चला जाता है। और वो तोता मौलाना साहब को देखकर फौरन अपने सर को हिलाने लगा। अपने सर को अकड़ाकर झुकाकर कहने लगा, मौलाना साहब मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो तोता बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा था। मौलाना साहब ने एक पल तोते को देखा तो हैरान हो चुके। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो तोता उड़ता हुआ मौलाना साहब के हाथ पर आकर बैठ गया। बार बार अपनी चोंच से उनके हाथ को चूम रहा था। मौलाना साहब मुस्कुराकर उस तोते की जहानत देख रहे थे। आज से पहले किसी भी तोते को उन्होंने इतना ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा था। मौलाना साहब उस तोते की बातों में इस कदर खो गए कि उनके सामने खड़ा शख्स जो था वो भूल चुके थे। एकदम उनकी नजर सामने शख्स पर पड़ी तो फरमाने लगे, बताओ किस लिए आए हो? तुम्हारा ये तोता बहुत खूबसूरत है। अगर मैं तुमसे ये तोता खरीदना चाहूँ तो मुझसे कितनी कीमत लोगे? वो शख्स शायद इनके पास अपना मसला लेकर इनकी खिदमत में आया था। जब उसने तोते की खरीदारी की बात सुनी तो अगले ही पल गहरी सांस खारिज करके सर झुकाकर कहने लगा, ए अल्लाह के वली, ऐसे कई तोते आप पर कुर्बान। ये मेरा पाला हुआ तोता है। इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, अपने साए की तरह रखता हूँ। मैं हर बात इसे बताता हूँ, लेकिन जिस मसले को लेकर आपके पास आया हूँ, बस यही दुआ है कि वो मसला आप तक पहुँचा सकूँ। जो मंजर मैंने देखा उसको देखकर ये बात मेरी गैरत पर आती है। मैं अपना दिल भरता हुआ महसूस करता हूँ। मौलाना साहब और वहाँ मौजूद सभी लोग उस शख्स को देखने लगे थे जो इंतहाई गुस्से में और अंदर से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। मौलाना साहब उससे कहने लगे कि क्या बात है, तुम अपनी मुसीबत हमसे बयान करो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो शख्स कहने लगा कि मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर आता जाता रहता हूँ, लेकिन इस मर्तबा वापसी में इतनी देर हो गई कि 4 साल गुजर गए। मैं एक आम सी शक्लो सूरत का मालिक था, जबकि मेरी माँ ने मेरी शादी जिससे करवाई वो बेहद हसीन लड़की थी। वो एक हाफिज कुरान थी। एक पल तो मुझे हैरत हुई कि जब मैं पहली बार अपने कमरे में गया और अपनी बीवी को दुल्हन बने देखा, उसे देखकर घबरा सा गया। बजाय अपनी दुल्हन के कमरे में जाने के मैं बाहर निकल आया और अपनी माँ से कहने लगा कि वालिदा, आपने मेरी शादी इतनी हसीन लड़की से क्यों करवा दी? मेरी इस बात पर मेरी वालिदा घबरा गई और कहने लगी, क्या हुआ है? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत में इतनी हसीन लड़की लिखी गई है। लेकिन जब मैंने एक नज़र अपने आप को आईने में देखा तो फिर कहने लगा कि वालिदा, मैं तो आम सी शक्लो सूरत का मालिक हूँ,
जब ये लड़की मुझे कोई आसमान से उतरी हुई हूर लगती है। फिर उसके घर वालों ने मेरे साथ इसकी शादी क्यों की? मेरी वालिदा कहने लगी, अगर तुम्हें इतनी हसीन लड़की मिल गई है तो इसकी कदर करो। तुम खरा सोना हो सोना, अच्छा कमाते हो, घर संभालते हो, यही वजह है कि लड़की वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया। सब कुछ ज़ाहिरी शक्लो सूरत नहीं होती, बल्कि असली खूबसूरती तो बातनी होती है, जो इंसान को बहुत मुतासिर करती है। मेरी माँ की बात सुनकर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे दिल में वसवसे पैदा कर रही थी। ये अलग बात थी कि मैंने इस बारे में अपनी वालिदा से कुछ नहीं कहा। मुझे लग रहा था कि शायद लड़की पहले से किसी के साथ ताल्लुक में रह चुकी है, या फिर किसी को पसंद करती हो जो इसको घर से चलता करने के लिए इसकी शादी करवा दी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी तो मेरा दिल खट्टा सा हो गया। अपनी बीवी का सारा हुस्न मुझे फीका लगने लगा, जैसे चांद पर धब्बा नजर आ जाए तो चांद चांद नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मैं जब अपनी बीवी के पास जाकर बैठा, वो बिल्कुल नर्मो मुलायम रूही की तरह थी, लेकिन मैं उसके साथ काफी सख्ती से पेश आने लगा। मैंने बड़े ही गुस्से से उसके हाथों में एक अंगूठी पहनाई और कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें खुशो-खुर्रम जिंदगी मुयस्सर हो तो अच्छे से रहना, मेरी माँ की खिदमत करना और जो कुछ मैं कहूँ वो मानना। मैं तुमसे किसी भी तरह की कोई गलत बात ना सुनूं, वरना मैं गुस्से का बहुत ज्यादा सख्त हूँ। मेरी इस बात पर वो अपना सर झुका चुकी थी। मैं जो जो कहता रहा वो मानती रही। उस रात मैंने अपनी बीवी पर जरा रहम नहीं किया था। मुझे गुस्सा था कि अगर वो पहले से ही किसी के साथ ताल्लुक कायम कर चुकी हो, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरे वसवसे थे। वो बिल्कुल पाकदामन थी और मैं खुश हो गया। धीरे धीरे अपना रवैया अपनी बीवी के साथ ठीक होने लगा। मेरा ये तोता मेरी दुकान पर ही पिंजरे में बंद रहता था। सारा दिन ग्राहक वहाँ पर आकर इससे बातचीत करते और खुश हुआ करते थे। इस तोते को कभी भी मैं घर में नहीं लाया था। वो मेरा एक पक्का दोस्त बन चुका था। अब कारोबार के सिलसिले में मुझे दूसरे मुल्क जाना पड़ गया था। हफ्तों का सफर था और कठिन था। मैं अपनी बीवी को साथ नहीं लेकर जा सकता था। इसी दौरान मेरी वालिदा भी इंतकाल कर गईं। मेरी बीवी हर वक्त सजी संवरी रहती थी। जब से मेरी बीवी इस घर में आई थी, आस पड़ोस के लोग दीवारों से झांक कर हमारे घर में देखने लगे थे। शायद मेरी बीवी का एक नज़र दीदार करना चाहते थे। मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। कितने ही लोगों के साथ मैं लड़ाई झगड़ा कर चुका था, लेकिन मेरी बीवी पर्देदार थी, हाफिज़े कुरान थी। वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती। मैंने उसको कभी सहन में घूमते हुए नहीं देखा था, इसलिए मुझे उस पर एतबार था। जब मैं कारोबार के सिलसिले में जाने लगा तो अपने तोते को अपने घर छोड़ गया। कहकर गया कि मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना, मेरी बीवी पर नज़र रखना और कोई भी दीवार फलांग कर घर आने की कोशिश करे या किसी भी किस्म का कोई हमला करे तो शोर मचा देना, ताकि जल्द अज जल्द लोग कोई न कोई रद्द-ए-अमल कर सके। मेरा तोता बहुत वफादार था। कहने लगा कि ठीक है भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, मैं आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। बीवी को छोड़कर मैं चला गया और यूं वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगा। यहाँ तक कि 4 साल मुकम्मल हो गए और फिर जब मैं घर वापस लौटा तो जो मंजर मैंने देखा, इतना कहकर वो शख्स खामोश हो गया। उसका चेहरा तो अभी गुस्से से लाल हो गया था। न जाने उसने ऐसा कौन सा मंजर देखा था जो उसने देखा होगा तो उस पर क्या बीती होगी। वो इस कदर भपरा हुआ दिखाई देने लगा था कि जो उसने मंजर अपनी आंखों से देखा होगा तब उसका क्या हाल हुआ होगा। मौलाना साहब ने जब उसे खामोश देखा तो उससे सवाल करने लगे, तुमने ऐसा क्या देख लिया? लेकिन उस शख्स ने गहरी सांस खारिज करके कहा, असल बात यह है कि मेरी बीवी उस वक्त कमरे में बिल्कुल बेहिजाब मौजूद थी। बिस्तर पर लेटी सिसकियां और आहें भर रही थी। अपने वजूद पर लपेटा हुआ कपड़ा उसने उतार रखा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे की आवाज आई तो फौरन अपना वजूद लपेटने लगी। जब वो मंजर मैंने देखा मेरे लिए हैरान कुन था। मेरी बीवी इस वक्त उस हालत में मौजूद थी, कोई भी शख्स अगर देखता तो शक कर सकता था। वो रोते हुए बता रहा था कि मेरी बीवी के कमरे से किसी और की भी आवाजें आ रही थी। कुछ तो वक्त भी ऐसा था, बाहर अंधेरा फैल चुका था। इस तरह की आवाजें सुनकर मैं घबरा गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मेरी बीवी घबराते हुए अपना वजूद लपेट रही थी। उसकी हालत इस तरह की थी कि कोई भी मर्द देख लेता तो शक कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा तोता जिससे मैं अपनी बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत करता था, मेरी बीवी ने उसे पिंजरे में बंद कर रखा था और उसके मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था और वो फरफरा रहा था। मैं घबराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। बेशक वो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरा तोता मुझे अपनी बीवी से ज्यादा अजीज था। मैंने सबसे पहले पिंजरा खोला, अपने तोते के मुंह से इतना मोटा कपड़ा हटाया।
मुझे देखकर वो कुछ बोला, मुझे देखकर वो बोलने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा तोता, जिससे मैं अपना भाई समझता था, कहने लगा कि बिलाल, तुम्हारी बीवी हाफिज कुरान जो है वो अपने आशिक के साथ रातें गुजारती है। देखो ये बत्ती बुझाकर अपने आशिक के साथ गुनाह करती है। तुम्हारी बीवी जानिया है। बार बार वो यही अल्फाज दोहरा रहा था, जबकि मेरी बीवी अचानक मुझे वापस आता देखकर खुश होने के बजाय घबरा चुकी थी और फिर कहने लगी कि आप ऐसे आ जाएंगे, मुझे यकीन नहीं था। आपके आने पर कुछ तैयारी कर लेती। वो जल्दी से उठी लेकिन लड़खड़ा कर चल रही थी। उसका वजूद भीगा हुआ था। इससे पहले कि वो मेरे करीब आती, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। कहने लगा कि ये सब कुछ क्या है, कौन था इस कमरे में। मैं पागलों की तरह पूरे कमरे को टटोलने लगा, सामान उठा उठा कर फेंकने लगा। मैं उस शख्स को ढूंढना चाहता था जो इस कमरे में मौजूद था। मुझे तो अपनी बीवी पर पहले से ही शक था। मेरे जाने के बाद उसने मेरा इंतजार भी न किया और अपने आशिक के साथ अपनी हवस को पूरा करती रही। इतना कहकर वो शख्स अपना सर झुका चुका था। मौलाना साहब उसकी बात सुनकर हैरान थे। इतना कम था कि मौलाना के हाथ पर बैठा तोता कभी मौलाना को देखता, कभी सामने खड़े अपने मालिक बिलाल को देखता। मौलाना ने तोते को देखा और कहा कि तुम्हारा मालिक क्या कह रहा है, तुमने उस कमरे में क्या देखा, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो फर बोलने लगा और कहने लगा, मौलाना साहब आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरी पूरी जिंदगी आपके कदमों में गुजर जाए, मैं आपका वफादार हूँ। मौलाना हैरान थे कि एक तोता भला ऐसी बातें कैसे कर सकता था। तोते सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन ये तोता इस कदर शातिर और बुरी नीयत रखने वाला था कि खुद से ही इसको कुछ बोलता चला जा रहा था। बिलाशुबा ये कोई आम तोता नहीं था, बल्कि वहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को शक होने लगा कि जरूर इस पर जिन्नात का साया है, इसलिए तो इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि एक परिंदा कोई भी यूं साफ जुबान में नहीं बोल सकता। मौलाना को भी परिंदा वही सब कुछ बताने लगा जो अभी तक बिलाल बैठकर बता रहा था। मौलाना ने एक गहरी सांस ली और कहने लगे कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम 4 साल के अरसे के बाद आओ और अपने घर से इतना दूर रहो। तुम्हारा इरादा दूर रहने का था तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाते। बहरहाल अब हकीकत क्या है सामने लानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि सच क्या है और तुम्हारी बीवी तुम्हारी अमानत में खयानत करती है या फिर सरासर ये एक गलत फहमी है। ये सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। वो शख्स सर झुकाए खड़ा था। कहने लगा कि मौलाना साहब बराए मेहरबानी करके मेरे घर का मसला हल कर दीजिए। अगर ये मसला आपने हल कर दिया तो मैं ये तोता आपको तोहफे के तौर पर दे दूंगा। मौलाना साहब मुस्कुराए और फिर उस शख्स से कहने लगे कि ये तोता अब मेरे घर में रहेगा। तुम वापस चले जाओ और जाकर अपनी बीवी के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखो। वो शख्स हैरानगी से कहने लगा कि मौलाना साहब मेरा तो उस औरत को देखने को भी जी नहीं चाहता, मेरा बस नहीं चलता इस वक्त उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दूं। वो तो जहन्नमी औरत है और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के पास रवैया दुरुस्त करूं। मौलाना साहब उसको गहरी नजरों से देख रहे थे। फरमाने लगे, मैं जो कह रहा हूँ तुम उस पर अमल करो, हकीकत बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएगी। तुम जाओ अपनी बीवी के साथ अपना रवैया ठीक रखो, अपने इस रवैये से माजरत करो। वो इंतहाई दिल बर्दाश्ता लग रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन मौलाना साहब को हुक्म था इसलिए उसने ये हुक्म मानना था। कहने लगा, जो आपका हुक्म सर आंखों पर। वो तोता उड़कर अपने मालिक के कंधे पर बैठने लगा था कि मौलाना साहब ने फौरन उस तोते को पकड़ लिया और वहाँ पर एक पिंजरा ला चुके थे और तोते को उस पिंजरे में बंद कर दिया। वो पिंजरे में मुसलसल चीख रहा था, शोर मचा रहा था। ये कह रहा था कि मुझे बिलाल के साथ जाने दो, मैं बिलाल के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ बिलाल। मगर बिलाल वहाँ से जा चुका था। वो तोता कुछ बोल रहा था। मौलाना साहब ने सोच लिया था कि वो आज रात बिलाल के घर जाएंगे और देखेंगे कि इस घर में क्या होता है। तोता जो कुछ बता रहा था वो आधा सच था या मुकम्मल सच था, अब वो बहुत जल्द खुलकर सामने आने वाला था। मौलाना साहब भेस बदल कर उसके घर की तरफ जाने लगे थे। उस घर के बारे में बिलाल ने निशानदेही की थी। वो एक एक लफ्ज मौलाना साहब के जहन में नक्श हो चुका था। जब वो तोता बिल्कुल बोलना बंद नहीं कर रहा था, ज्यादा शोर मचाता रहा। मौलाना उस तोते को अपने घर ले गए और जाकर बीवी को दिया और कहने लगे कि इसको मेरे कमरे में रख दें। मौलाना सोच रहे थे कि यह तोता बहुत शातिर लगता है और ध्यान रखना कि इस पिंजरे से निकल न सके और ना ही देख सके कि मेरे घर से बिलाल के घर तक का रास्ता कौन सा है, क्योंकि मुझे इस पर शक है ये कहीं उड़कर वापस न चला जाए। मौलाना की बीवी ने वैसे ही किया था। मौलाना उसके घर चले गए, दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए और जायजा लिया। ये घर वाकई अपने जमाने का एक आलीशान घर था। साफ जाहिर था कि इस ताजर ने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस घर में लगा दिया था।
मौलाना साहब वो आस पास देखने लगे, फिर उन्होंने दीवार फलांग कर घर के अंदर जाना ही मुनासिब समझा। वो जो कुछ करने वाले थे वो जानते थे कि मियाँ बीवी की बातें सुनना या किसी के घर में इस तरह आना बिल्कुल गलत बात है और ये एक गुनाह के जुमरे में आता है, मगर उनके लिए एक ताजिर की बात सुनकर इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान फैसला सुनाना सही नहीं था। उन्हें इस ताजिर की बीवी की हकीकत जाननी थी। दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो चुके थे। घर में बिल्कुल खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मौजूद ना हो, लेकिन फिर अचानक सरगोशी की आवाज आई। ये बिलाल था, शायद अपनी बीवी से बातें कर रहा था। वो इन दोनों मियाँ बीवी की बातें कान लगाकर सुनते रहे, क्योंकि दरवाजे में खिड़की मौजूद थी और खिड़की के अंदर एक दरार बनी हुई थी जिससे बासानी अंदर देखा जा सकता था और आवाज भी सुनाई दी जा सकती थी। उन्होंने दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनी। इससे पहले कि किसी को शक होता कि इस घर में कोई तीसरा इंसान मौजूद है, मौलाना साहब वापस अपने घर आ गए। सुबह हुई। मौलाना साहब फजर की नमाज अदा करके अपने घर से बाहर बैठे हुए थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। वह शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, मौलाना साहब, आपके कहने पर मैंने अपनी बीवी से अपना रवैया दुरुस्त किया और उसको यही महसूस करवाया कि मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैंने उसकी हर खता को माफ कर दिया है। ये सुनकर मौलाना ने हल्का सा सर हिलाया और फिर एक 80 साला बुजुर्ग वहाँ पर आए। जिस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे वो बुजुर्ग देखने में बड़े अजीब लग रहे थे। बिलाल ने अचानक मुड़कर उसको देखा और पूछने लगा कि मौलाना साहब ये कौन है। मौलाना साहब ने बताया, ये परिंदों के माहिर तबीब हैं। ये परिंदों की जुबान हर अमराज को समझते हैं, इनके जहन में क्या चल रहा है हर चीज को समझते हैं। दरअसल इनको स्पेशल तुम्हारे तोते के लिए बुलाया गया है ताकि हकीकत को अच्छी तरह जान सकूं। फिर बिलाल ने कहा कि मौलाना साहब, मैं क्या करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी का आशिक कौन है जिसके साथ उसके गलत ताल्लुकात हैं। इतने में मौलाना साहब की बीवी उस तोते को लेकर आई और उस तोते के ऊपर पिंजरे में उसको बंद किया हुआ था और उसके ऊपर एक कपड़ा था। जैसे ही कपड़ा हटाया तो उस तोते ने बोलना शुरू कर दिया। कहने लगा कि बिलाल की बीवी बहुत ही गंदी और बदकिरदार है, हमेशा हर रोज अपने नए आशिक के साथ रात गुजारती है। ये सुनकर बिलाल फिर गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा कि मौलाना साहब, ये तोता क्या कह रहा है। मैं तो पहले ही सिर्फ एक आशिक का सुनकर घबरा रहा था। मेरा तोता मुझे बता रहा है कि मेरी बीवी हर रोज एक नए आशिक के साथ रात गुजारती है। मेरा दिल करता है उस औरत की बोटियां बोटियां करके आवारा कुत्तों को डाल दूं। एक मर्तबा फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। मौलाना साहब ने उसको चुप करने का कहा कि चुप हो जाओ। मौलाना साहब के जहन में इन दोनों मियाँ बीवी की रात की बातें आने लगी, क्योंकि रात का मंजर कुछ ऐसा था कि उसकी बीवी एक जगह खामोश घबराई हुई बैठी हुई थी और वो उसको कह रही थी कि मैंने तुम्हारी अमानत में कोई खयानत नहीं की, मुझे कोई सजा मत देना। बिलाल ने बड़े ही प्यार और नर्म रवैये से उससे बात की जिस तरह के मौलाना साहब ने कहा था। फिर बिलाल ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी गलतियों को दरगुजर करता हूँ और फिलहाल 4 साल बाद वापस आया हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद मौलाना साहब अपने घर वापस आ चुके थे। मौलाना साहब बिलाल की बीवी को देख चुके थे, वो किस अंदाज की मालिक है। मौलाना साहब उसकी बीवी को बुलाकर उससे बात करना चाहते थे। बिलाल तो इस कदर गुस्से का मुजाहरा कर रहा था कि मौलाना साहब को डर था कहीं ये पागल ही न हो जाए। और वहाँ वो बुजुर्ग कितनी देर बैठकर उस तोते से बातें करते रहे। वो तोता जो कुछ बता रहा था वो सुनता जा रहा था। फिर उस बुजुर्ग ने मौलाना साहब को अलहदा कमरे में बुलाकर उस तोते के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि कुछ दिन के लिए तुम इस तोते को अपनी हिफाजत में रखो, तुम्हें बुलाऊंगा। उसने कहा कि ठीक है। वो बुजुर्ग उसको अपने साथ ले गया और मौलाना साहब ने अपनी बीवी को कहा कि तुम जाकर बिलाल की बीवी को बुला कर लाओ। थोड़ी ही देर बाद मौलाना की बीवी उनको आकर कहने लगी, बिलाल की बीवी ने तो आने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि मैं अपनी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकल सकती, मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। अगर मौलाना साहब को कोई काम है तो वो खुद मुझसे आकर बात कर लें। मौलाना साहब ने एक फ़कीर का रूप बदला और उसके दरवाजे पर पहुंच के जाकर दरवाज़ा बजाया, मगर उसने दरवाज़ा न खोला। फिर उन्होंने दरवाज़ा बजाया और अंदर से आवाज़ आई कि कौन। जब उन्होंने आवाज़ दी कि वो औरत कहने लगी कि मेरा शौहर इस वक्त घर में नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। मौलाना साहब ने अपने बारे में बताया तो उसने दरवाज़ा खोला और मौलाना साहब को अपने घर में ले आई। फिर मौलाना साहब ने उसको कहा कि जो भी बात सच है मुझे साफ साफ बता दो, ताकि मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच फैसला कर सकूं। ये सुनते ही वो औरत घबरा गई और कहने लगी, मौलाना साहब, वो तोता एक परिंदा है, कुछ भी बोल सकता है। आप उसकी बातों में आकर मुझ पर शक कर रही हैं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती। मौलाना साहब कहने लगे, ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। मुझे सच बताओ कि शादी से पहले तुम किसी को पसंद करती थी या तुम्हारे शौहर के जाने के बाद तुमने अपने किसी आशिक के साथ रात गुजारी? क्योंकि एक बेजुबान जानवर झूठ नहीं बोल सकता, वो जो देखते हैं वो वही बोलते हैं।
یہ سن کر وہ عورت گھبرا گئی اور رونے لگی، کہنے لگی خدا کے لیے مجھ پر شک مت کیجیے اور مجھ پر الزام مت لگائیے، پہلے ہی میرا شوہر میرے کردار کو لے کر مشکوک ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تمہارا شوہر میرے پاس بھی آیا تھا، تمہارا سر تن سے جدا کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے کہنے پر خاموش ہو گیا، اس لیے مجھے سچ سچ بتاؤ کہ میرے سامنے کسی قسم کا کوئی جھوٹ یا مکاری نہیں چلے گی۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ مولانا صاحب کو وہاں سے واپس آنا پڑا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عورت جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہے، یا پھر وہ سوچ رہے تھے کہ اس کو اپنے حسن پر بہت غرور ہے جو شادی کے بعد استعمال کر رہی ہے۔ وہ سوچ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی زبردستی بلال کے ساتھ کی گئی ہو، جو کہ عام سی شکل کا مالک ہے، اور پھر اس کے اتنا دیر غائب رہنے پر اس نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھا اور اپنے پرانے عاشق سے اپنا رشتہ بحال کر لیا۔ اس طرح کے کئی وسوسے ان کے ذہن میں آ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی، ان کی بیوی بھی ان کو کئی طرح کے مشورے دے رہی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی یہ ابھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب بلال روزانہ مولوی صاحب کے گھر چکر لگانے لگا، ان کو کہنے لگا کہ مولوی صاحب میری جان اس عورت سے چھڑا دے، میں اس عورت کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ میرے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، بھلا ایسی عورت کو کیسے برداشت کر سکوں جو میری امانت میں خیانت کر چکی ہے، جس کا گواہ ایک پرندہ ہے۔ پھر ایک ہفتے بعد مولانا صاحب نے اس بزرگ کو بلایا جو کہ پرندوں کا طبیب تھا۔ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ جمعے والے دن اس طوطے کو لے کر آ جانا۔ جمعے کی نماز ادا کر کے مولانا صاحب مسجد سے باہر نکلے، وہ بزرگ طوطے کو لے کر وہاں آ چکا تھا۔ مولانا صاحب نے ان دونوں میاں بیوی کو وہاں پر بلایا، وہ دونوں میاں بیوی بھی آ چکے تھے۔ وہ طوطا اس طبیب کے پنجرے میں تھا جس کے اوپر ابھی کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اب وہاں موجود کئی لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے اب یہ طوطا اس کی بیوی کی پردہ پوشی ظاہر کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جیسے ہی پنجرا نیچے رکھا گیا، اس کے اوپر سے کپڑا اٹھایا گیا تو وہ طوطا اس وقت بولنے لگا اور کہنے لگا بلال کی بیوی نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ بلال کی بیوی اس کی بیوی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ بلال میرا دشمن ہے۔ اے بلال، اپنی بیوی کو میرے حوالے کر دے ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ آخر تو ہوتا کون ہے میری بیوی کے ساتھ کھڑا ہونے والا؟ ایک طوطے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہاں کھڑے تمام لوگ حیران رہ گئے اور بلال غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایک پرندے ہو، یہ میری بیوی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ خاموش رہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے خود میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھایا تھا، تم میری بیوی سے دور رہو۔ بلال یہ سن کر حیران ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ بلال کے محلے کے لوگ بھی وہاں جمع ہو چکے تھے جو کہ مولانا صاحب کے حکم پر آئے تھے۔ بلال کبھی مولانا صاحب کو دیکھتا، کبھی ان لوگوں کو دیکھتا۔ بلال ایک دم بولنے لگا کہ مولانا صاحب، میں کب سے آپ کے گھر کے چکر لگا لگا کر تھک چکا ہوں، مگر آپ سے تو میرا ایک بھی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ بلال تو جیسے غصے سے پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے اس کے محلے کے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ ایسے کون سے مسئلے پیش آئے ہیں، مجھے اپنے اپنے مسئلے بتاؤ۔ یہ سن کر سبھی لوگ کہنے لگے کہ مولانا صاحب، کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عجیب و غریب چور ہمارے محلے میں آ چکا تھا۔ ہم رات کو سوتے تو ہماری کوئی نہ کوئی چیز چوری ہو جاتی، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ وہ ڈاکو ہے۔ اس نے ہمارے محلے میں چوری کرنا شروع کر دی۔ پھر ہم نے چوکیداروں کو کھڑا کیا، مگر کوئی بھی چور یا ڈاکو ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ لوگوں کی بہت سی قیمتی چیزیں چوری کرنے لگا تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ چپکے سے کمرے میں داخل ہوتا اور صرف سونے کی انگوٹھیاں اور سونے کی اشرفیاں چوری کرتا۔ آہستہ آہستہ لوگ راتوں کو جاگنے لگے، صبح سونے لگے۔ پھر یہ حال ہو گیا کہ ہماری چیزیں صبح کے وقت بھی چوری ہونے لگی۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، فجر کے وقت ہمارے دروازے پر دستک ہوئی اور جو ہماری چیزیں تھیں کچھ عرصے بعد وہ سب ہمارے دروازے کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ ہم اس واقعے کو بھول چکے تھے اور اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھی، بلال کی بیوی یہ باتیں سن کر تھر تھر کانپ رہی تھی اور اپنے چہرے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ مولانا صاحب نے جو اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے تو اس کو کہنے لگے کہ بلال کی بیوی، یہ سب لوگ اپنے حصے کی حقیقت بتا چکے ہیں، اب آگے کی حقیقت آپ بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حالانکہ ان لوگوں کی چوری سے بلال کی بیوی کا کیا تعلق تھا، مگر بلال کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دل میں الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے۔ کہنے لگا کہ مولانا صاحب، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیوی زانیہ کے ساتھ ساتھ چور بھی تھی؟ مولانا صاحب نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اس کو خاموش کروا دیا اور کہا کہ آگے کی حقیقت تمہاری بیوی خود بتائے گی۔ وہ رونے لگی اور روتے ہوئے اس نے طوطے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ مولانا صاحب، میرا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا تھا اور یہ طوطا میرے پاس چھوڑ گیا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی اور بہت زیادہ رونے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اتنا وقت اکیلے کیسے گزاروں گی، نہ جانے میرا شوہر کب آئے گا۔ پھر آہستہ آہستہ میں اس طوطے کے ساتھ باتیں کرنے لگی، میرا دل بہلنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ اس طوطے کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔
پھر دھیرے دھیرے یہ طوطا مجھے کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے پنجرے سے باہر نکال دو۔ اس کے کہنے پر اس کو پنجرے سے باہر نکال دیا کرتی تھی۔ میں نے اس کو قرآن پاک کی کچھ آیات بھی سکھائی تھی، لیکن پھر اچانک سارا دن گھر سے غائب رہتا، پھر یہ واپس آ جاتا اور پھر یہ ساری رات غائب رہنے لگا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ پھر جب میں نے ایک دن محسوس کیا کہ یہ طوطا گھر کے صحن میں مٹی کھودتا ہے اور اس میں کئی چیزیں چھپا کر واپس اڑ جاتا ہے، میں نے اس کے اڑنے کے بعد اس مٹی کو کھود کر دیکھا تو اس میں بہت ساری سونے کی اشرفیاں اور انگوٹھیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ یہ کیا ہے، اور پھر اس طوطے پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ میرے سامنے اس کی حقیقت کھل چکی تھی۔ یہ لوگوں کی چیزیں چوری کر کے یہاں پر دفن کر دیتا تھا۔ میں نے اس طوطے کو بہت زیادہ ڈانٹا اور پھر پنجرے میں بند کر دیا اور سزا کے طور پر اس کو کھانا نہیں دیا تھا۔ یہ طوطا اس قدر شاطر ذہن کا تھا، اس نے خود کو پنجرے سے کھول لیا، پھر اڑ کر درخت کے اوپر بیٹھ کر میرے اوپر جملے کسنے لگا، لوگوں کو کہتا کہ میں چور ہوں۔ میرا شوہر تو دوسرے شہر چلا گیا تھا، مگر پھر اس نے مجھے دینار دینے بند کر دیے۔ کچھ دن تو میں اپنا گزارا کرتی رہی، مگر پھر زیادہ مشکل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مالا بنانی شروع کر دی، ان کو بیچنا شروع کر دیا۔ اس کام کے لیے میں نے ایک غلام رکھا ہوا تھا جو کہ میرے والد صاحب کا ہی بھیجا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی شریف انسان تھا۔ دروازے پر آتا، اس کو میں سارا سامان دے دیتی اور پھر جو نفع مجھے ملتا وہ دے کر چلا جاتا۔ اس طرح میں اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ میں نے وہ ساری اشیاء جو اس نے چوری کی تھی لوگوں کے گھروں میں رکھ دی تھی اور ان کو واپس کر دی تھی۔ جب میں لوگوں کی چیزیں رکھ کر واپس آئی تو اس طوطے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے مجھے اپنی چونچ کے ساتھ اتنا مارا کہ میرا پورا جسم زخمی ہو چکا تھا، میرے جسم پر کٹ کے نشان بن چکے تھے۔ پھر میں نے اس کو باندھ دیا اور پنجرے میں بند کر دیا۔ میرے جسم پر اس طرح کے کٹ کے نشان لگ چکے تھے کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف اور جلن ہوتی تھی، اس لیے میں بے لباس ہو کر سویا کرتی تھی۔ کوئی بھی کپڑا میرے وجود کے ساتھ لگتا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ اس طرح میں درد کے ساتھ کراہتی رہتی اور میرا شوہر نہ جانے کیا سمجھ چکا تھا۔ اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ساری کی ساری فساد کی جڑ یہ طوطا تھا۔ وہ بزرگ جو کہ پرندوں کا طبیب تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ بزرگ نے کہا کہ یہ پرندہ ایک اعلیٰ قسم کی ذہنیت رکھتا ہے، یہ بہت ہی شاطر قسم کا طوطا ہے، اس کا مزید انسانوں میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ بہت ہی شیطانی دماغ کا طوطا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگوں کے گھر اجاڑ سکتا ہے۔ جب یہ ساری حقیقت بلال کے سامنے کھلی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے لیے یہ سب ماننا بہت ہی مشکل ہے۔ بلال کی بیوی ایک طرف بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جو قصور تھا اس طوطے کا تھا۔ بلال نے اپنے طوطے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی اور وہ طوطا وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ استغفر اللہ، اتنا شاطر طوطا کہ اس نے دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ محترم ناظرین، کبھی بھی اپنے مانوس کردہ جانور اور محبت کرنے والے پرندوں یا جانوروں کے اشاروں پر چل کر اپنی زندگی برباد مت کیا کریں، نہ ہی کسی شخص کو اتنی اہمیت دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا سکے۔ بلال اپنی بیوی سے بہت زیادہ شرمندہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مولانا صاحب کا شکریہ ادا کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر چلا گیا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور بری نظر اور حسد کرنے والوں کی حسد سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔